విశాఖపట్నంలో తాజ్ వరుణ్ బేసాన్స్ హోటల్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొని హోటల్కు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ విశాఖను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐకానిక్ క్యాపిటల్గా మార్చుతామని, విశాఖ రీజియన్ పెట్టుబడులకు కేంద్రంగా మారుతోందన్నారు మంత్రి నారా లోకేష్. ఆర్థిక వృద్ధిలో విశాఖను దేశంలోనే 5వ స్థానంలో నిలపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నారు. విశాఖను ఒక బ్రాండ్గా మార్చుతామని, విశాఖలో 2029 లోపు 5 లక్షల ఐటీ ఉద్యోగాలను కల్పిస్తామని స్పష్టం చేశారు. 2019, while entire state voted in one direction, Visakhapatnam voted in the other direction. It really means a lot for us politically. The MLAs that you have elected stood by us during our tough times. But I also have a grouse, and that was in 2024 elections. I remember I was sitting in the conference room, Mangalgiri counting was happening. And I was so excited. I said, I created history. 91,413 votes. No, don't clap here. I'm like, I created history. That's amazing. And I remember, I think he's here only. My secretary Naresh came. He said, sorry, sir. I said, what happened? He said, your record is broken. Who broke it? Palla Srinath from Gajwaka broke it. I said, chalo, second place. I think that's where the losers start, but chalo, I'll accept it. That's reality. So I went to collect my certificate. I came back and I just stepping out. Then my PRO comes. He says, boss, now you're third. I said, how did this happen, boss? I just went and came out. He said, now Beamley is second. I mean, it just shows, and adding to what Ramu said, that Visakhapatnam knows how to show politicians their place. We're very humbled by it. So it puts greater responsibility on all of us to work hard to do good to Visakhapatnam. I hope Ram's speech was not telecasted live because other parts of Andhra Pradesh should be very upset with me. As our Chief Minister has always stated, one state, one capital, but development should be decentralized. A lot of work has happened in the past. And with brand Babu coming back, the brand Visakhapatnam today is really flying high. And it's really exciting and it's a privilege that I was part of the foundation stone ceremony for the state-of-the-art project that Prabhu Kishore uncle is spearheading from the front. It will not only be an iconic building in Visakhapatnam, but I believe it will be an iconic building in India. Every city requires an iconic building that we associate with. So in Hyderabad, it was the Cyber Tower. And I really, really hope that Varun Bay Sands would be that one building that all of us can associate with IT and development in the state of Andhra Pradesh. As a government, we are really determined to build brand Visakhapatnam strong and take it forward. 2019, while entire state voted in one direction, Visakhapatnam voted in the other direction. It really means a lot for us politically. The MLAs that you have elected stood by us during our tough times. But I also have a grouse, and that was in 20. ఇక ఇదే కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్తో పాటు కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామ్మోహన్ నాయుడు ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి విశేష కృషి చేస్తున్న మంత్రి నారా లోకేష్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తను ఈరోజు సివిల్ ఏవియేషన్లో కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతున్నారంటే దానికి పునాదులు వేసింది విలువల్లో కానీ క్రమశిక్షణలో కానీ ఆరంభం నుండి నేటి వరకు రాజీపడని వ్యక్తి అశోక్ గజపతి రాజు అని కేంద్ర మంత్రి అన్నారు. రాష్ట్రానికి ముఖ్యంగా ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి నేనున్నానని ధైర్యం, నమ్మకం కల్పిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి సోదరులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు లోకేష్ అన్న గారు. అలాగే గురువులు, నాకు తండ్రితో సమానమైన వ్యక్తి, ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పాను. అలాగే ఈరోజు నేను ఒక కేంద్ర మంత్రిగా సివిల్ ఏవియేషన్లో కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతున్నానంటే దానికి మొట్టమొదటిగా పునాది వేసినటువంటి వ్యక్తి. అలాగే ప్రిన్సిపల్స్లో కానీ డిసిప్లిన్లో కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కాదు, దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచంలో కూడా రాజకీయాలు మొట్టమొదట అడుగేసినప్పుడు ఏ విలువలతో మనం వేసామో ఆఖరి వరకు నేటి వరకు కూడా అదే విలువల్ని కాపాడుకుంటూ ఎక్కడ డీవియేషన్ లేకుండా ఉన్నటువంటి ఏకైక వ్యక్తి పెద్దలు అశోక్ గజపతి రాజు గారు. ఈరోజు మీటింగ్ తాలూకు మూడ్ చూస్తుంటే ఒక కొత్త హోటల్ వైజాగ్లో ఇనాగరేట్ ఫౌండేషన్ చేస్తున్నాం అన్నటువంటి ఆలోచన కంటే ఒక కుటుంబ కార్యక్రమం ఏ రకంగా అందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఆనందంగా ఒక ప్రోగ్రాం చేసుకుంటున్నామో ఆ రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా చూస్తే కలుగుతుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే వరుణ్ గ్రూప్ కానీ ప్రభు కిషోర్ గారు కానీ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఆ కమ్యూనిటీతో, ఫ్యామిలీస్తో ఏ రకంగా కలవడిగా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు అనడానికి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉదాహరణ. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎనీ business meeting or official meeting. This is more like a family program where everyone is involved like a family. Everyone is emotionally connected to this program. And Taj Gateway అనేది ఇందాక చెప్పినట్టు ఎంతో మందికి మంచి అనుభవాలు, మంచి మధుర క్షణాలతో కనెక్ట్ అయినటువంటిది. నేను కూడా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు అప్పుడు క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ తాజ్ గేట్వేలో ఒక 2 రాత్రులు ఉన్నాం.
అప్పటికే చాలా మెమరబుల్ అనమాట. తాజ్లో ఉన్నాం మేము, ఇక్కడ ఉన్నామని చాలా గొప్పగా మేము మళ్ళీ మా స్కూల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్తో అందరితో కూడా చెప్పుకునేవాళ్ళం. అది ఇప్పటికీ కూడా నాకు అలా గుర్తుంది. తాజ్ గేట్వే అని అంటే ఒక చాలా మంచి మెమరీ లాగా, నాన్నగారితో మేము కూడా అక్కడ ఉన్నామని. అదే రకంగా ఈరోజు మళ్ళీ ఒక క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా దాని ఫౌండేషన్ స్టోన్ ప్రోగ్రాంలో మళ్ళీ నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నానంటే ఐ ఫీల్ వీఆర్ ఆల్ సమ్వేర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ హోల్ థింగ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ Varun Group's prestigious program, but this is a program which is connected to the development of the city. Vizag is one of the most beautiful cities in the country. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెనుమార్పులు సృష్టించి రేపు భవిష్యత్తులో రాష్ట్రానికి, ముఖ్యంగా ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి నేనున్నానని